बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 20 ਦਸੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰਜ਼ ਡਿਫੈਕਟੋ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਡੇ 21। याद दहानी, अगर हाली तक इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो ताकि साड़ी आवाज़ ਨੂੰ मजबूत कर सको तो दूर तक अपड़ा सको। पहली खबर गूढ़ी तो संघनी खबर जी तुहाडे सामने रखनी है भी एक तो हनीफ गौहर साहब, वो तो असी उर्दू वीलॉग च कवर कर दिता। उन्हें आख्या भी मैं आर्मी चीफ ਨੂੰ भी जानना है, मैं कोर कमांडर ਨੂੰ भी जानदा, मैं वजीरां ਨੂੰ भी जानदा, पर कोई काम भी पैसे दित्तों बगैर मेरा नहीं हुंदा। मैनूं हर काम वास्ते पैसे देने पैंदे ने। काम इत्थे नहीं रुकिया। अगली खबर सुनो। चेयरमैन आबाद, यह जी बिल्डर्स की एसोसीएशन है, वड्डे वड्डे जिन्ने भी बिल्डर्स ने, टाउन प्लैनर ने, बिल्डर्स ने, चेयरमैन आबाद कहते हैं पत्ताखोरी, पर्चियां मीन पर्ची आ जाती भी इन्ने पैसे दे दिओ वरना तुहाडे बच्चे चुक लांगे। फोन कॉलां, दफातर ते फायरिंग, बराह रास्त हमले, फिर ईरानी नंबरां दे उत्तों भत्ते दीयां कॉलां, बैंक अकाउंट्स जिहड़े ने वो सील, और एंकर शाहजेब खानजादा जिहड़ा उन्होंने शायद इंटरव्यू दिता है और कहा भी असी ये सारा जिहड़ा ना सब कुछ ही बंद करने को तैयार हैं। अपना जिहड़ा सारा आबाद वाले जिहड़ा बिजनेस करन डे ने पाकिस्तान च रियल स्टेट डिवेलपर के सानू बस साडे लई इन्नी एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी कि साडे को हर बंदा भत्ता मंगण डे। ये फील्ड मार्शल साहब का पाकिस्तान है इस वेले। जिहड़े आंदे सन पाकिस्तान ने हुण उत्ते जाना उड़ान भर लई है ते आंदे सन कराची दे विच मैं बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगा बिजनेस का। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि किस तरीके नाल उन्हां वास्ते इत्थे कारोबार करना पाकिस्तान च तकरीबन नामुमकिन होया। दूजे पासे सुन लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे विच एक केस ज़ेरे इल्तवा सी। केस एक प्रॉपर्टी दे कब्जे दा सी। DC ने प्रॉपर्टी नूं सील कर दिता ते हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दा फैसला उहदे खिलाफ सी इस गल ते कि सील नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने उहदे ते स्टे ऑर्डर दिता सी। जिहड़ा DC सी उन्हें ज़ाहिर है उन्हें कहा कि जनाब कित्थे सुप्रीम कोर्ट ते किहड़ी सुप्रीम कोर्ट, ਹੁਣ तो ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ CCD ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੇ DC ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ CCD ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ DC ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ AC ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ है, फैसलाबाद च DC ने काम किया है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी तौहीन हो गई है तो मैं तो इत्ते कार्रवाई करांगी तो मैं इंज कर देंगी तो मैं उंज कर देंगी। जस्टिस आलिया नीलम साहबा हुण तुसीं की करना है? हुण चुप करके अपने दिहाड़े पूरे करो तो नौकरी करो, इस तनख्वाह तो जी तुहानूं दित्ती जा रही है। क्योंकि जिस वेले अदलिया नूं लुटिया जा रहा सी, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाल कीता गया, सुप्रीम कोर्ट नाल कीता गया, तो तुसीं सारे खामोश रहे हो। हुण यह जिहड़ी बिजती प्रोग्राम है तुहाडा मुकद्दर है सारिਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਵੀ DC ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਮੰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਵੋ, ਮਰਾਤ ਲਵੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਵਸ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਤੇ MNA ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ DG ISI ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸੀ ਲੜਾਕਾ ਨੇ ਪਲਵਸ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਟਾਈਕੂਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੜਮਾਸ ਮਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕੜਮਾਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਝੜਪ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਪਲਵਸ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ, ਤਹਿਕੀਰ ਅਮੇਜ਼ ਔਰ ਗੈਰ ਮਹਜ਼ਬ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਖਾਤੂਨ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਮਹਜ਼ਬ ਔਰ ਬਾਵਕਾਰ ਜਵਾਬ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਜੁਮਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖਾਤੂਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੋਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਏਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਤਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂ ਹਸਾਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ISI ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ IB ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਲੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ੋ ਇਕਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਸਨ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਡ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਸਨ ਅੱਧੇ ਹੈ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲੱਭੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ। ਬੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਛੰਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣੇ ਛਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਸ਼ਵਾਜ਼ੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਸ਼ੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਡ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਪੜੀ ਜੇ, ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ। ਉਬਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੀਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਿਸ਼ਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸੱਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਡਿਆਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਡਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੱਸੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਰਸਲਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਦਿਫਾ, ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਮੁਲਕੀ ਵਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਕਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਡਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰੀਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਇਕਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਯੂਬ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਲੱਹਿਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਮਰੋ ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।